नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मु आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानकु जणाइबी। न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। परवर्ती खबर बंगोपसागर में सक्रिय रही गुरुचाप वलय जहा प्रभाव में ओडिशार 20टी जिले में वर्षा। तेज ओडिशार उपकूल बंगोपसागर में सक्रिय रही गुरुचाप वलय जार प्रभाव में सारा राज्य में मेघुआ पाग सांगकू झिपिझिपि वर्षा मध्य लगी रही। शीतकू कोहला पाग लोकंकु करुछि कलबल। आज पर्यंत दक्षिण एवं उपकूल ओडिशार अधिकांश जिला गुड़िकरे कोहला पाग सह हालुका वर्षा नहीं पूर्वानुमानटी करिछि भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। विशेषकर जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, पुरी, खोर्धा, कटक, गंजाम, गजपति, रायगड़ार वर्षार संभावनाटी अधिक रही। तेबे 27 तारिख पर पागरे परिवर्तन आसिबो। अधिकांश स्थान में पाग सुखिला रहिबा सहित राज्य को उत्तर पश्चिम दिगरू ठंडा और शुष्क वायु प्रवेश करिबो बोली जणा पड़े। परवर्ती खबर 509 एणिकी मासकू 15,000 टंका मिलिबो भत्ता। तेबे राज्य में 1.20 लाख कर्मचारी मानू पुराणा पेंशन सुविधा मिलिबो। 2003 मसीहा पर एचपी पुराणा पेंशन योजना बंद कर दिया जाइतिला एवं नुआ पेंशन योजनाटी लागू करा जायछि। किंतु गत वर्ष हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी क्षमता को आसिबा परे पुणी पेंशन स्कीम ओपीएस को पुणी लागू करा जायछि, जाफल राज्य में 1.20 लाख कर्मचारी माने पुराणा पेंशन योजनार लाभटी उठाई पारिबे। एने हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुखू सरकार राज्य में 1.20 लाख कर्मचारी मानू जीपीएफ नंबरटी जारी करिसंती। या सहित एवं अवसर नहीं 800 कर्मचारी माने मध्य पुराणा पेंशन सुविधाटी पाइबाकू जाउछंती। विशेष कथा होउची जो पेंशन भोगी माने मासकू मात्र 500 टंका पेंशन नौथिले सेमाने वर्तमान मासिक 15,000 टंका पेंशन पाइबे। परवर्ती खबर बड़ खबर जनवरी 27 अर्थात आज सबु स्कूल एवं सरकारी कार्यालय छुट्टी। तेबे आज 27 तारिख उद्घाटित हेब संबलपुर माँ समलेश्वरी समलई प्रकल्प को उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। समलई प्रकल्प लोकार्पण उत्सव को दृष्टि रखी आज 27 तारिख दिन सारा राज्यर स्कूल एवं कॉलेज बंद रहिबो बोली मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक घोषणाटी करिसंती। समलेश्वरी मंदिर पारिपार्श्विक विकास पई समलई योजनार विभिन्न उन्नयनमूलक कार्य करा जाउअछि। परवर्ती खबर आसंता 3 दिन जाए अस्तव्यस्त करिबो शीत सहित घन कुहुड़ी। तेबे वर्षार लागिला ब्रेक आज प्रबल झाड़ आसंता 3 दिन पर्यंत शीत सह घन कुहुड़ी करिबो अस्तव्यस्त। उत्तर पश्चिम दिगरू ओडिशा को बहुची ठंडा और शुष्क पवन प्रभाव में 2 दिन मध्य 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत कमिबो तापमात्रा। या प्रभाव में आगामी 2 दिन मध्य स्वाभाविक ठारू 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत तापमात्राटी कमिबो बोली पूर्वानुमानटी करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। या सहित आसंता 2 दिन पर्यंत आभ्यंतरण ओडिशा रे प्रबल शीतर लहरी नहीं सतर्कता जारी करा जाई अछि। परवर्ती खबर फेब्रुआरी रे देशर विभिन्न राज्य में 10 दिन बंद रहिबो बैंक सेवा। जानतु ओडिशा रे केते दिन बैंक बंद रहिबो। तेबे फेब्रुआरी मास में 10 दिन बंद रहिबो बैंक। पूजा पर्वाणी पाई मध्य देशर विभिन्न राज्य में बैंक गुड़िक बंद रहिबो। 2024 पूर्व आरंभ जनवरी मासरे विभिन्न जोन रे 16 दिन बैंक बंद रहितिला। किसी छुट्टी पूरा हो सारिथिबा बेले आ बाकी छुट्टी 31 तारिख सुधा पूरा होई जिवो। सेहिपरि आसंता मास अर्थात फेब्रुआरी मासरे भी देशर विभिन्न जोन रे 10 दिन बैंक छुट्टी रहिबो बोली जणा पड़ेछि। परवर्ती खबर वरिष्ठ नागरिक मानंको मिलिबो बम्पर रिटर्न। एही सरकारी स्कीम देबो मोटा अंक। तेबे देशर वृद्ध लोक मानंको पई सरकार एक स्वतंत्र योजना प्रणयन करिसंती जोंथिरे वृद्ध माने निवेश उपरे 8.2% हार रे सुध मध्य पाई थांती। सरकार त्रैमासिक अर्थात जनवरी मासरू मार्च पर्यंत वरिष्ठ नागरिक संचय योजना सुधर हार वृद्धि करनाहांती। एही आर्टिकल आमे आपनकु सरकारक एक स्वतंत्र योजना विषय कहबाकू जाउछु जहाँ वरिष्ठ नागरिक मानक पई प्रतिवर्तित होइछि। एही साहाय्य आपण आपणकर टैक्स बजेट करि पारिबे। आसंतु यह विषय विस्तृत भाव में जानिबा। केवल से ही लोक माने सरकारंकर विशेष योजनार लाभ उठाई पारिबे।
ଏହି ଯୋଜନା 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ କରାଯାଇଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 55 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅବସର ପରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଲାଗୁ ହେଲା ନୂଆ ସୁଧ ଦର। କମ୍ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କଲେ ମିଳିବ 65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସମସ୍ତ ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କିଛି କିଛି ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ମହିଳା ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାମାନ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୂଆ ସୁଧ ଦର ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ଅନ୍ତରୀଣ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ତେବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଫେବୃଆରୀ 2ରେ କ୍ରମାଗତ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥର ବଜେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାର ଅନ୍ତରୀଣ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଉପସ୍ଥିତ କରାଯାଇଥାଏ। କ୍ରମାଗତ 5ଟି ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତରୀଣ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସେ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଅବ୍ୟବଧି ଏହି ସଫଳତା କେବଳ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ନୂଆ ସୁନାର ଦର। ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେତେ ଅଛି ମୂଲ୍ୟ। ତେବେ ଆଜି ସୁନା ଦରରେ ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯଦି ଆପଣ ସୁନା ରୂପା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଆଜିର ଦାମ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 57,080 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 62,310 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 58,500 ଟଙ୍କା ଏବଂ 63,820 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତରରୁ ଥରୁଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ଖଲବଲ କରୁଛି ଶୀତର ଲହରୀ। ତେବେ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଅସହ୍ୟ ଜାଡ଼ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। କୋହଲା ପାଗ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା କଲବଲ କରୁଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜସ୍ଥାନ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଶୀତର ଲହରୀ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନାଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ସେହିପରି ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଦିଲ୍ଲୀ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଜାରି ରହିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର୍ରେ 24 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରର ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀରେ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଉଦ୍ଘାଟିତ। ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ରାଜଧାନୀରେ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଉଦ୍ଘାଟିତ। ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ୟୁନିଟ୍ 1 ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ିଆରେ 11 ଦିନ ଚାଲିବ ଆଦିବାସୀ ମେଳା। 109ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି। ଫେବୃଆରୀ 5 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ମେଳା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଏବଂ 22ଟି ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା 17ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆୟୋଜନଟି କରାଯିବ। ମେଳାର ପାରମ୍ପରିକ ଆଦିବାସୀ ହାଟ, ଆଦିବାସୀ କଳା ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ଷ୍ଟଲ୍ ରହିବ। ଏଥର ମେଳାରେ ଲାଞ୍ଜିଆ, ସୋର, ବଣ୍ଡା, ଚକୁଟିଆ, ଭଞ୍ଜିଆ, ଜୁଆଙ୍ଗ, ମୁଣ୍ଡା, ଗଡ଼ବ, ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ, କୁଟିଆ କନ୍ଧ, ସାନ୍ତାଳୀ, ପାଡ଼ିଆ ଭୂଇଁଆ, ଖାରିଆ ଏବଂ ମାଙ୍କେଡ଼ିଆ ଆଦି ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, BSKY ନବୀନ କାର୍ଡ଼। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ, ଆଉ ପାଇବେନି ମାଗଣା ସୁବିଧା। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର BSKY ନବୀନ କାର୍ଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମାତ୍ର ଆଜି ଦିନଟି ପରେ ହେଉଛି ଏହା ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ। ତୁରନ୍ତ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆଉ ପାଇବେନି ମାଗଣା ସୁବିଧା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଜଳିଲାଣି ଜଙ୍ଗଲ। କୋରାପୁଟ ସର୍କଲରେ ବ୍ୟାପୁଛି ନିଆଁ। 24 ତାରିଖରେ 58 ସ୍ଥାନରେ ବନାଗ୍ନି। ତେବେ ଜାନୁଆରୀରୁ ଜଳିଲାଣି ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲ। କେଉଁଠି 2 ଦିନ ହେଲା ଜଳୁଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲାଣି ଯେ ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା
ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏ ମାସରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲରେ 578ଟି ସ୍ଥାନରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। କୋରାପୁଟ ସର୍କଲ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଚଳିତ ମାସରେ ସର୍ବାଧିକ 287ଟି ବନାଗ୍ନି ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆଜି ସକାଳୁ ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଅଛି। ଜାନୁଆରୀ 24ରେ କୋରାପୁଟ ସର୍କଲ ଅଧୀନ ଜଙ୍ଗଲରେ 21ଟି ସ୍ଥାନରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ନଜରକୁ ଆସିଅଛି। କେବଳ କୋରାପୁଟ ସର୍କଲ ନୁହେଁ, ଭବାନୀପାଟଣା, ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ରାଉରକେଲା ସର୍କଲ ଅଧୀନ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଏବେ ଉପର ମୁହାଁ ହୋଇ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ବର୍ଷ ପରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଗଡ଼ିଲା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼। ତେବେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଦିଲ୍ଲୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ଚଢ଼ିଅଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିକଶିତ ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ରଘୁରାଜପୁର ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ କିପରି ଗ୍ରାମର ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଚିତ୍ର, ଏହାସହ ସେଥିରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ବିକଶିତ ଭାରତର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଲଗାତାର 3 ବର୍ଷ 2021, 22 ଏବଂ 2023ରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼କୁ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଖାରଜ କରିଦେଉଥିଲା। ହେଲେ ଏଥର ଜାନୁଆରୀ 24 ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ମେଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଥିଲା, ସେଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅନେକ କିଛି ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ICAR ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ। ଚାଉଳ ଏବଂ ଗହମରେ ଜରୁରୀ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ 45% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବଢ଼ୁଛି ବିଷାକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱର ପରିମାଣ। ତେବେ ଆମେମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଖାଉଥିବା ଭାତ ଏବଂ ରୁଟିରେ ଜରୁରୀ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଖାଇଲେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ କୃଷି ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ICAR ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟରୁ ଏକ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଧାନ ଏବଂ ଚାଉଳରେ ଜରୁରୀ ଉତ୍ପାଦନ ପାଖାପାଖି 45% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା କୁହାଯାଉଅଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚାଉଳ ଏବଂ ଗହମରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେବେ ଭାରତରେ ପାରମ୍ପରିକ ଶସ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଶସ୍ୟ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତରେ ଜିଙ୍କ୍ 33% ଏବଂ ଆଇରନ୍ 27% ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଗହମର ଏହି ଦୁଇ ଉପାଦାନ ଯଥାକ୍ରମେ 30 ଏବଂ 19% ହ୍ରାସ ପାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିଓ ୟୁଜର୍ସକୁ ବଡ଼ ଉପହାର, ମାତ୍ର 219 ଟଙ୍କାରେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ 5G ଡାଟା। ତେବେ ଜିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ର ଅପସନ୍ ମିଳିଥାଏ। କମ୍ପାନୀ ଶସ୍ତା ମହଙ୍ଗା ବହୁ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 5G ଡାଟା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ 5G ଡାଟା ଆକ୍ସେସ୍ ଉପରେ କମ୍ପାନୀର ନିୟମଟି ରହିଛି। 219 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ 5G ଡାଟା ଆକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଜିଓର ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସହିତ 5G ନେଟୱାର୍କ ଆକ୍ସେସ୍ ରହିଥିବା ଉଚିତ। କମ୍ପାନୀ ଜିଓ ୱେଲକମ୍ ଅଫର୍ ଜରିଆରେ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ଟି ଆକ୍ସେସ୍ ଦେଉଛି। ଜିଓର ଏହି 219 ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନ୍ 14 ଦିନ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ସହ ଆସୁଛି। ଏଥିରେ ୟୁଜର୍ସକୁ ମୋଟ 44 GB ଡାଟା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ନୂଆ ସୂଚନା। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ମୋଦି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବା ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରିବେ। ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଶିବିର ଏବେଠାରୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 3 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ। IIM ସମ୍ବଲପୁର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସହିତ ଏହିସବୁ ଦକ୍ଷତା ଥିଲେ NCERTରେ ଚାକିରି। ତେବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ NCERTରେ ଚାକିରି କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଏନେଇ NCERTର ପ୍ରକାଶନ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାର କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସହକାରୀ ସମ୍ପାଦକ, ଫ୍ରୁଟ୍ ରିଡର ଏବଂ ଡିପ୍ୟୁଟି ଅପରେଟର ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଏହି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଆଧାରରେ ହେବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୋଟ 170 ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 400 ଅତିକ୍ରମ କଲା ଭାରତ, ଭଲ ଖେଳିଲେ ଜାଡେଜା।
तेबे हैदराबाद रे चलिथिबा इंग्लैंड विपक्ष प्रथम टेस्ट मैच प्रथम इनिंग्स 400 रन अतिक्रम करिछि भारत। आज द्वितीय दिन में स्टम्प अपसारण सुधा दल 7टी विकेट हराई 421 रन संग्रह करिछि। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସର ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ଠାରୁ 175 ରନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଗତକାଲି ତାର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 246 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଗତକାଲି ଦଳ ଷ୍ଟମ୍ପ ଅପସାରଣ ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 119 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଯଥାକ୍ରମେ 76 ଏବଂ 14 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିବା ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଆଜି ପୁଣି ଇନିଂସକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ। 80 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଜୟ ରୁଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ କଟ୍ଆଉଟ୍ ବୋଲ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। ଗିଲ୍ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କିଛି ରନ୍ ଯୋଡ଼ି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର 23 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। 4 ଏବଂ 5 ନମ୍ବର ଆସିଥିବା କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଶ୍ରେୟସର ମଧ୍ୟରେ 64 ରନ୍ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 63ଟି ବଲ୍ରେ 35 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଶ୍ରେୟସ। ଏହାପରେ ଆସିଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା। କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଏବଂ ଜାଡେଜା ମଧ୍ୟରେ 65 ରନ୍ 74 ବଲ୍ର ଏକ ଭଲ ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଫିଲ୍ଡରେ ଜମି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ରାହୁଲ। ସେ 86 ରନ୍ 123 ବଲ୍ 8ଟି ଚୌକା ଏବଂ 2ଟି ଛକା କରିଥିବା ବେଳେ ଟମ୍ ହର୍ଲିଣ୍ଡଙ୍କ ବଲ୍ରେ ରେହାନ ନମନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ୱିକେଟ୍ କିପର ଭରତ 81 ବଲ୍ରେ 41 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଜାଡେଜା ଏବଂ ଭରତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 68 ରନ୍ 141 ବଲ୍ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହୋଇଥିଲା। ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ୍ 1 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଭଲ ଖେଳିଲେ। ସେ ଓ ଜାଡେଜା ଇନିଂସକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ 400 ରନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରାଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।